Hello everyone, welcome to E-Kuhipat. My name is Shraddha Karki আৰু মই এটা বহুত important topic of polity আজি discuss কৰিব ওলাইছো। এইটো discuss কৰাৰ আগতে মই আপোনাক কওঁ যে আমাৰ এটা every day mock test series চলি থাকে and সেইটো কাৰণে আপুনি সেইটো বিষয় বেছি জানিবৰ কাৰণে you can visit the E-Kuhipat website। তাৰ পিছত আমাৰ এটা year long test series program চলে য'ত both prelims আৰু mains দুজনৰ কাৰণে test series বোৰ conduct কৰা হয় আৰু তাৰ কাৰণে বেছিভাগ জানিবৰ কাৰণে you can visit the website আৰু enroll কৰিব পাৰে। Another thing is that আমাৰ এটা APSC crash course চলি আছে আৰু তাতে আপুনি যেনেকে various facilities পাব like 90 days live recording classes, lectures, MCQ practice, CSAT ৰ কাৰণে MCQ practice আৰু current affairs ৰ special session। এইটো আমাৰ এইবোৰ চলি আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপুনি বেছি জানিবৰ কাৰণে আপুনি তলত দিয়া নম্বৰত contact কৰিব পাৰে আৰু if you are preparing for APSC you can enroll in this crash course। So দেৰি নকৰিকে আমি এটা আমাৰ নতুন টপিকটো start কৰো যোনটো হ'ল Uniform Civil Code। So recently আমাৰ 15th Augustত আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজৰ Independence Day speechত Uniform Civil Codeৰ কথা কৈছিলে আৰু ক'লে যে Uniform Civil Code that India will now move towards secular civil code and to free itself from religion-based discrimination. So, কি হয় এইটো Uniform Civil Code? Uniform Civil Code কি হয় এইটো জানাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব যে আমাৰ countryত কেনেকুৱা ধৰণৰ laws আছে। There are two types of laws in our country. এটা হ'ল public law আৰু আনটো হ'ল personal law. So, public law হয় যোনবোৰ constitutional laws, administrative laws বা criminal law যোনবোৰ laws সব country সব citizens of the country ওপৰত uniformly apply হয় বা equally সবৰে ওপৰত apply হয় কোন ধৰণৰ discrimination নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ laws আমি public laws বুলি কওঁ আৰু এটা ধৰণ আছে that is known as personal law আৰু personal laws were এইবোৰ laws which deals with marriage, divorce, maintenance, adoption of children আৰু inheritance of property। আৰু personal laws বোৰ uniform নহয় personal laws বোৰ depend কৰে from religion to religion বেলেগ বেলেগ religion বা বেলেগ বেলেগ জাতি ধৰ্মৰ বেলেগ বেলেগ personal laws বোৰ follow হয়। So এতিয়া আমি চাওঁ কি what does Uniform Civil Code does? So যেনেকে আমাৰ public laws uniform হয় সবৰে ওপৰত equally apply হয় তেনেকে আমাৰ constitution কয় যে আমাৰ countryত এটা uniform personal law থাকিব লাগে irrespective of all the religion, irrespective of any religion য'ত সবকে equally treat কৰা হ'ব ঠিক আছে and it will be applicable to all uniformly। Personal laws কেনেকুৱা ধৰণৰ areas cover কৰা কৰিব like marriage, divorce, maintenance, inheritance, adoption, succession of property। So what does Uniform Civil Code say? Uniform Civil Code says that যেনেকে public laws আমাৰ সব people of the country ওপৰত uniformly apply হয় তেনেকে আমাৰ countryত এটা personal law থাকিব লাগিব uniform personal law যোন সবৰে ওপৰত irrespective of any religion equally apply হয় বা uniformly apply হয় যাতে কোনো ধৰণৰ discrimination নহয় in between the countrymen। So next আমি চাওঁ যে Uniform Civil Code আমাৰ constitutional আছে নে নাই। Uniform Civil Code is a constitutional provision। Code আছে Constitution Part 4 of the Constitution। Part 4 of the Constitution is কি হয় Part 4 কি হয় আমাৰ DPSP। DPSP মানে কি হয় Directive Principles of State Policy। So Directive Principles of State Policy Article 44 কয় যে the state shall endeavor to secure the citizens a uniform civil code throughout the territory of country। So constitution uniform civil code আমাৰ countryত লাগু কৰাৰ provision provide কৰিছে আৰু এটা information হয় যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত even though আমাৰ ইণ্ডিয়াত uniform civil code নাই আমাৰ এটা state one of the state of India that is Goa অকল এটা এনেকুৱা ৰাজ্য আছে আমাৰ countryত য'ত uniform civil code follow হয় that is Goa কিয়কি Goa এইটো আগৰ পৰাই নাছিল গোৱাৰ এইটো যেতিয়া পৰ্তুগীজ rule চলি আছিলে
in Goa. তেতিয়াৰ পৰা এই Goa civil code, there was a common family code named the Goa civil code. আৰু even after independence, Goa এই civil code টো retain কৰি থলে. So এতিয়াও Goa civil code retain হৈ আছে বা uniform civil code follow কৰা হয়. So আমি এতিয়া চাওঁ কি ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড কি হয়, অৰিজিন ক'ৰ পৰা হৈছে, এই থট প্ৰচেছ যে ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড থাকিব লাগে আমাৰ কাণ্ট্ৰিত, এই বস্তুটো আমি ক'ৰ পৰা পাইছো, অৰিজিনটো ক'ৰ পৰা হৈছে. চ' ফাৰ্ষ্ট আমি চাওঁ ইয়াৰ কলোনিয়েল এৰা. কলোনিয়েল পিৰিয়ডত এই কনচেপ্টটো ক'ৰ পৰা আহিছে? ইট ইজ ফ্ৰম দি লেক্স লোচাই ৰিপৰ্ট অফ অক্টোবৰ অফ 1840. So লেক্স লোচাই ৰিপৰ্টে কৈছিলে যে আমাৰ কাণ্ট্ৰিত এটা ইউনিফিকেশ্যন বা কোডিফিকেশ্যন অফ লজ হোৱা বহুত দৰকাৰ, বিকজ আমাৰ কাণ্ট্ৰিত বেলেগ বেলেগ ৰিলিজনৰ বেলেগ বেলেগ কাষ্টমছ, ট্ৰেডিশ্যনছ, বেলেগ বেলেগ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ ফ'ল' কৰা হয়. চ' কাণ্ট্ৰিখন, দেশখন চলাবলৈ অকণমান দিগদাৰ হৈ আছে. বাট পিছত কি হ'ল, আফটাৰ দেট হেপেন দ্য ৰিভল্ট অফ 1857. আৰু ৰিভল্ট অফ 1857 আছে দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ, য'ত মেইনলি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মানুহবিলাকৰ ৰিলিজিয়াছ চেণ্টিমেণ্টছ হাৰ্ট হৈছিলে. তাৰ পিছত আফটাৰ দ্য 1857 দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট সিহঁতে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে যে আমি ইণ্ডিয়ান পিপলৰ ৰিলিজিয়াছ মেটাৰ্ছত কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰোঁ. ৰিলিজন ইজ ষ্টিল আ ভেৰি চেঞ্চিটিভ টপিক ইন ইণ্ডিয়া. আৰু কুইনছ প্ৰক্লেমেশ্যন 1859 প্ৰক্লেমেশ্যনত ব্ৰিটিছে ক'লে যে দেৰ উইল বি এবছলিউট নন ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ ইন দ্য ৰিলিজিয়াছ মেটাৰ্ছ. চ' ব্ৰিটিছ টাইমত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা চিভিল কোড আমাৰ কথা চলিছিল যে এনেকুৱা ধৰণৰ চিভিল কোড আনিব লাগিব, পিছত এইটো ক'লে যে উই উইল নট ইণ্টাৰফেয়াৰ ইন দ্য ৰিলিজিয়াছ মেটাৰ. তাৰপিছত আহিলে পষ্ট কলনিয়েল এৰা. পষ্ট কলনিয়েল এৰা মানে যেতিয়া আমাৰ ব্ৰিটিছৰ পৰা আমি স্বাধীন হৈ গ'লো, কনষ্টিটিউশ্যন বনোৱাৰ টাইমত প্ৰমিনেণ্ট লিডাৰ্ছ লাইক জৱাহৰলাল নেহৰু বা বি আৰ আম্বেদকাৰ সিহঁতে প্ৰপ'জ কৰিছে যে আমাৰ কাণ্ট্ৰিত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড থাকিব লাগে. এতিয়া এট দেট টাইম আমাৰ ইণ্ডিয়া জাষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈছিলে, কলনিয়েল কমিউনেল ভাইলেঞ্চ চলি আছে, ইণ্ডিয়া পাকিস্তান ডিভাইড হৈছিলে, তাৰপিছত কমিউনেল ভাইলেঞ্চ চলি আছিলে, চেঞ্চিটিভ হৈ আছিলে এনভাইৰনমেণ্টটো বহুত, আৰু বহুত most of the people of the country were uneducated, illiterate আছিলে, আৰু অপজিশ্যন পাইছিলে ফ্ৰম দি ৰিলিজিয়াছ ফাণ্ডামেণ্টেলিষ্ট. হোৱাট ইজ ৰিলিজিয়াছ ফাণ্ডামেণ্টেলিষ্ট? যোনবোৰ মানুহবিলাকে ৰিলিজন এটা বহুত চিৰিয়াছ টপিক বুলি ভাবে, বহুত কনজাৰ্ভেটিভ নেচাৰত থাকে, সিহঁতে অপ'জ কৰিছিলে যে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড আমাৰ কাণ্ট্ৰিত এপ্লাই হ'ব নালাগে. চ' সেইকাৰণে the constitution maker সিহঁতে ক'ত ইনক্লুড কৰিলে? ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচিত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডটো ইনক্লুড কৰিলে. তাৰপিছত সিহঁতে ক'লে যে যেতিয়া ইন দ্য ফিউচাৰ আমাৰ কাণ্ট্ৰিত পিপল গেট এডুকেটেড, যেতিয়া নৰ্মেল হৈ যায় চিটুৱেশ্যন, তেতিয়া আমাৰ কাণ্ট্ৰিত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড এপ্লাই হ'ব লাগে. চ' নেক্সট আমি চাওঁ যে যদি আমাৰ কাণ্ট্ৰিত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড এপ্লাই হয়, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ধৰণৰ এডভান্টেজ হ'ব? চ' ফাৰ্ষ্ট ইট উইল ইণ্টিগ্ৰেট ইণ্ডিয়া. চ' যদি আমাৰ মাজত ৰিলিজন লৈ, কাষ্ট, ক্ৰীড এইবোৰ লৈ কিনে আমাৰ মাজত যদি কাজিয়া পেচাল নহয়, তেতিয়া কি হ'ব? পিচ হ'ব, এভৰিৱান উইল লিভ ইন পিচ ইন দ্য ছ'চাইটি. চ' ইউনিটি আৰু ইণ্টিগ্ৰিটি বাঢ়িব আমাৰ ছ'চাইটিত বা আমাৰ কাণ্ট্ৰিত. Second point, it will help in reducing vote bank politics. Vote bank politics মানে কি হয়? যেতিয়া religion use কৰি leaders বিলাকে, politicians বিলাকে votes ল'ব try কৰে in elections, তেনেকুৱা ধৰণৰ politics আমি vote bank politics বুলি কওঁ. But যদি uniform civil code আনা হয়, তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ religion লৈ politics যোনটো কৰে, এইটো reduce হৈ যাব. Second, আমি চাওঁ personal laws are a loophole. So আমি জানো আমাৰ country judiciary system টো কেনেকুৱা হয়? Supreme Court, High Court, District Courts. ঠিক আছে? সেইটো মেইনলি হয় ফৰ দি পাব্লিক লজ, ফৰ দি কনষ্টিটিউচনেল, ক্ৰিমিনেল, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ লজৰ কাৰণে মেইন হয় জুডিচিয়াৰী এইটো. পাৰ্চনেল লজৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ চিষ্টেম আছে? যদি কেনেকুৱা কিবা ধৰণৰ ভায়লেশ্যন হয় পাৰ্চনেল লজ, কি আমি কাক বেচিছ বুলি ভাবিব পাৰোঁ ফৰ জুডিচিয়েল মেটাৰ্ছ? চ' পাৰ্চনেল লজবোৰ মেইনলি ডিপেণ্ড কৰে আমাৰ পুৰণা গ্ৰন্থবোৰ, এনচিয়েণ্ট টেক্সট, যোনবোৰ হেজাৰ হেজাৰ বছৰ আগত লিখা হৈছে. So it becomes a loophole because বহুত আগতে যোনবোৰ লজ লিখা আছিলে, সেই টাইমত যোনটো চিন্তাধাৰা আছিলে, যেনেকুৱা মাইণ্ডছেট আছিলে, আৰু এতিয়া এই বস্তুটো ছেইম পৰিস্থিতি নহয়, ছেইম মাইণ্ডছেট নহয়, তেতিয়া আমাৰ অকণমান ক্লেছ হৈ যায়. So it becomes null and void. So as a result, personal laws are a loophole. So যেতিয়া বনোৱা গৈছিলে এইবোৰ লজ, তাৰ লগত এতিয়া টাইমিংছ নিমিলে.
So it is a sign of progressive nation, modern progressive nation. যদি ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড এপ্লাই কৰা হয় তেতিয়া কি হয় কি কাণ্ট্ৰিত এনেকুৱা যোনবিলাক কমিউনেল ভাইলেন্স বা এইবিলাক যোনবিলাক ৰিলিজন লৈ কিনে পলিটিক্স বা এইবোৰ কমি যাব আৰু মেইনলি আমাৰ পলিটিক্স বা মেইনলি আমাৰ যোনবিলাক কথা বিচাৰ মেইনলি that will be based on the ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য কাণ্ট্ৰি কেনেকৈ আমাৰ দেশখন প্ৰগ্ৰেছ কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্টছ হ'ব লাগে কেনেকৈ আমাৰ কাণ্ট্ৰিক আমি ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি বনাব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাইৰেকশ্যনছত মেইনলি ডিছকাশ্যনছ হ'ব নেক্সট আমি দেখো যে there will be more rights to the women আমি এইটো বস্তু ডিনাই কৰিব নোৱাৰো যে আমাৰ পাৰ্চনেল লজবোৰ অলপ হ'লেও দে আৰ লাইক দে ফেভাৰ মেল দেন দি উইমেন অলপ পেট্ৰিয়াৰ্কিয়েল হয় যোনবিলাক পাৰ্চনেল লজ হয় ৰিলিজন বেছ যোনবোৰ লজ হয় আমাৰ সেইবোৰ অলপ হ'লেও পেট্ৰিয়াৰ্কিয়েল হয় নেচাৰ চ' এজ এ ৰিজাল্ট যোনবিলাক উইমেন হয় সিহঁতক অকণমান অলপ ধৰণৰ ডিছক্ৰিমিনেটৰী হয় বা ডিছক্ৰিমিনেশ্যন হয় সিহঁত উইমেন বিলাকৰ ইকুৱেল ষ্টেটাছ নাপায় ইন দ্য পাৰ্চনেল লজ বা যদি ইউনিফৰ্ম ল অনা হয় ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড অনা হয় তেতিয়া চবে ইৰেছপেক্টিভ অফ এনি ৰিলিজন ইৰেছপেক্টিভ অফ এনি জেণ্ডাৰ চবে একে ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট পাব চ' এজ এ ৰিজাল্ট উইমেন বিলাকৰ যোনবোৰ লাইফ কণ্ডিশ্যনছবোৰ ইম্প্ৰুভ হ'ব উইমেন বিলাকে বেছিকে ৰাইটছ পাব চ' আমি দেখা পাইছো যে uniform civil code will be beneficial in a lot of different ways and it will help in promoting real secularism so real secularism মানে কি হয় equal respect to all religion equal respect to all religion ঠিক আছে So যেতিয়া আমাৰ বেলেগ বেলেগ ৰিলিজন লৈ কিনে যে what is the main cause of struggle বা main cause of fight between two religion এইটো হয় যে কি এজনে নিজৰ ৰিলিজনক বেলেগ ৰিলিজনতকে বেছি বা কম বুলি ভাবে বা বেছি superior বুলি ভাবে সেইটো কাৰণে মেইনলি ক্লাছেছবোৰ হয় বাট যদি আমাৰ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড প্ৰভাইড কৰা হয় তেতিয়া কি হয় সবে ইকুৱেল ধৰণৰ ৰেসপেক্ট পাব ইকুৱেল ধৰণৰ ষ্টেটাছ পাব which is actually the main our concept of secularism in the Constitution of India. So next, we saw kisuman cases related to Uniform Civil Code. जो Supreme Court highlight करेছে कि आमाक Uniform Civil Code दरकार আছে in the country. So first and foremost case hol amar Shah Banu versus Muhammad Ahmed Khan case of 1985. আমি এইবোৰ কেসেছত দেখা পাওঁ আমি কিছুমান সাবসিকুৱেন্ট কেসেছ বিলাকত দেখা পাওঁ যে ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড কিমান দৰকাৰ হয় বিকজ পাব্লিক ল আৰু পাৰ্সোনেল ল দুটাই লজ থাকাৰ কাৰণে আমাৰ কান্ট্ৰিত কনফ্লিক্ট বহুত টাইমত কি হয় কি বহুত কেসেছত কি আমি কনফ্লিক্ট দেখা পাওঁ পাৰ্সোনেল ল আৰু পাব্লিক লৰ মাজত সো বহুত এটা কনফিউজন হৈ যায় কি কোনটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় বা কোনটো বেছি সুপিৰিয়ৰ হয় বা কোনটো আমি সব বেছি মানিব লাগে যেনেকৈ in this case Shah Banu versus Muhammad Ahmed Khan case of 1985 a case to mainly হয় about divorce of a Muslim man and a woman আৰু according to section 125 of criminal procedure code which is a public law কোৱা হয় কি যদি after divorce wives only financially তেখেতে stable নহয় তেতিয়া হলে husband জনৰ duty হয় husband জন responsible হয় যে wife জনক কিবা ধৰণৰ maintenance দিব লাগে বা কিবা ধৰণৰ financial support provide কৰিব লাগে but this is section 125 of criminal procedure code but যোনটো আমাৰ মুসলিম পাৰ্সোনেল লজ হয় তাৰ মতে এইটো কোৱা আছে যে হাজবেণ্ডে ওয়াইফক ইদ্দত পিৰিয়ডৰ পিছত কোনো ধৰণৰ ফাইনেন্সিয়েল সাপোৰ্ট প্ৰভাইড কৰা এটা দৰকাৰ নপৰে what is ইদ্দত পিৰিয়ড ডিভোৰ্স হোৱাৰ অলমোস্ট 3 মান্থছৰ পিৰিয়ড লৈকে তাক ইদ্দত পিৰিয়ড বুলি কোৱা হয় সেই ইদ্দত 3 মান্থছ শেষ হোৱাৰ পিছত আমাৰ ইদ্দত পিৰিয়ড শেষ হোৱা বুলি কোৱা হয় and after that the husband need not provide any kind of financial support to the wife So ইয়াতে হেতু কাৰণে আমি দেখা পাওঁ যত আমাৰ পাব্লিক লয়ে কয় যে কিবা ধৰণৰ ফাইনান্সিয়েল সাপোৰ্ট প্ৰভাইড কৰিব লাগে ইফালে পাৰ্সোনেল ল কয় কি 3 মাহৰ পিছত আমি কোনো ধৰণৰ পাৰ্সোনেল সাপোৰ্ট প্ৰভাইড কৰিব নালাগে বাই দ্য হাজবেণ্ড সো এনেকুৱা ধৰণৰ যে কন্ট্ৰাডিকশনছ যাতে নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে কনফিউজন ক্ৰিয়েট নহয় তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে হাইলাইট কৰে যে আমাৰ দেশত ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড থকা বহুত দৰকাৰ So next instance আমি দেখো Sarla Mudgal versus Union of India case of 1995
So এই কেছত কি হয় ইয়াত এই কেছত আমি মেইনলি দেখা পাওঁ যে কেনেকে মানুহবোৰে বেলেগ বেলেগ ৰিলিজনৰ পাৰ্সোনাল লজবোৰ নিজৰ এডভান্টেজৰ কাৰণে ইউজ কৰে বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পাৰ্সোনাল লজ ইউজ কৰি ফ্ৰড কৰে বেলেগ মানুহৰ লগত so in this case supreme court held that the hindu husband cannot convert to islam and marry another woman without dissolving his first marriage ঠিক আছে মানুহবিলাকে ফ্ৰড যদি মানুহবিলাকক বেলেগ বিয়া পাতিব লাগে ইফ ইটস এ হিন্দু পাৰ্সন যদি মানুহক বেলেগ বিয়া পাতিব লাগে দেন একৰ্ডিং টু হিন্দু পাৰ্সোনেল ল তেখেতে ফাৰ্ষ্ট মেৰিজটো ডিজলভ কৰিব লাগে বা ফাৰ্ষ্ট ৱাইফক ডিভোৰ্চ দিব লাগে তেতিয়াহে তেখেতে বেলেগ বিয়া পাতিব পাৰে বাট একৰ্ডিং টু মুছলিম পাৰ্সোনেল ল আমি দেখা পাওঁ যে এজন হাজবেণ্ডে মেক্স 4টা বিয়া পাতিব পাৰে সো ইয়াতে আমি দেখা পাওঁ যে কেনেকে মানুহবিলাকে বেলেগ বেলেগ পাৰ্সোনেল লজ নিজৰ এডভান্টেজত ইউজ কৰে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে ফ্ৰড আৰু নহয় বা বাইগেমাছ মেৰিজ প্ৰিভেন্ট কৰিবৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে যে ইউচিচি ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড আনা বহুত দৰকাৰ So next case আমি দেখো very recent landmark case that is the Shaira Bano versus Union of India case of 2017 ইয়াক আমি ট্ৰিপল তালাক কেছ বুলিও জানো ঠিক আছে ইয়াতেও সেম আমি দেখা পাওঁ কেনেকে পাব্লিক ল এণ্ড পাৰ্সোনেল ল কাম ইনটু কনফ্লিক্ট সো ইছলাম পাৰ্সোনেল ল মতে যদি এজন হাজবেণ্ডে 3বাৰ তালাক কৰি কিনে ৱাইফজনীক কৈ দিয়ে তো ৱাইফজনীৰ লগত ডিভোৰ্স হৈ যায় they get divorced that is according to the personal law of a religion but এই সুপ্রিম কোর্টে ডিক্লেয়ার করে যে the practice of triple talaq is unconstitutional because it is violative of the dignity and the equality of Muslim women. So personal law মতে ট্রিপল তালাক কৈ কিনে ডিভোর্স দিব পাৰিলেও কনস্টিটিউশনে কয় যে কি আমাৰ সবৰে ফান্ডামেন্টাল ৰাইট আছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইট অফ ইকুৱেলিটি আৰ্টিকল 14 আৰু ৰাইট টু লিভ উইথ ডিগনিটি আৰ্টিকল 21 Article 21 that life with dignity সবৰে নিজৰ ৰেসপেক্ট আছে সবৰে নিজৰ self respect আছে so this kind of triple talaq এই ধৰণৰ personal law এজনী muslim women নিজৰ নিজৰ self respect বা life with dignity যোনটো fundamental right of deprive কৰে বা যোনটো এটা marriage it's a social contract marriage male আৰু female দুজনৰে এটা equal status থাকে সেই বস্তুটো it be violative of that that fundamental right বাৰে প্ৰতি সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈ আছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কন্ট্ৰাডিকশনছ হৈ আছে এণ্ড এজ এ ৰিজাল্ট ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড আমাৰ দেশত এপ্লাই কৰা বা ইমপ্লিমেণ্ট কৰা বহুত দৰকাৰ সো সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইবোৰ কৈ আছে আৰু আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেপছ লৈছে what has the government taken what are the steps that government has taken in this direction আমি চাওঁ current developments আমি দেখো কি নতুনকে law commission বনোৱা হৈছে that is the 22nd law commission আৰু 22nd law commission ৰাজহুৱা আৰু ধৰ্মীয় মতামত লৈছে religious scholars পৰা বা public reviews লৈছে যে আমাৰ দেশৰ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড কেনেকে কিয় কেনেকে ইমপ্লিমেন্ট হ'ব লাগে নে নালাগে Second point second news is that Uttarakhand it became the first state in the country to pass a law on uniform civil code. So আমি জানো গোৱাত আগৰ পৰাই আছে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড এটো because Portuguese টাইমৰ পৰা হিহঁতৰ কমন ফ্যামিলি ল গোৱাই ফলো কৰি গৈ থাকিলে but the first state যোনে আমাৰ কান্ট্ৰিত বিল পাস কৰি কিনে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড এপ্লাই কৰিছে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট হল উত্তৰাখণ্ড আৰু ইভেন আসাম আমাৰ আসাম এণ্ড গুজৰাট সিহঁতেও they are trying to implement uniform civil code by bringing some kind of bill so আমি দেখিলো এইবোৰ হল current developments so এতিয়া আমি চাওঁ কিছুমান previous year questions related to uniform civil code so which one of the following statements regarding uniform civil code as provided under Article 44 of the Constitution not correct. Number 1, it is a fundamental right of every citizen. So it is not correct. ঠিক আছে? The state shall endeavor
to secure for all its citizens throughout the territory of India. Etu likha ase. This is Article 20. This is Article 44. Article 44 etu koi. So this is correct. ঠিক আছে? This is wrong. It is not enforceable by any court. Amar constitutionot fundamental rights হয় enforceable. মানে আমি যদি কিবা violation হয় আমি কোর্টৰ ওচৰত যাব পাৰো. But fundamental duties বা DPSP যোৰ আন্ডাৰত আমি ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড আছে এইবোৰ আমি যদি ভায়োলেট হয় আমি কোৰ্টৰ ওচৰত যাব নোৱাৰো. So that means it is not enforceable by any court. So it is correct. And it is not enforceable by court, yet the constitution requires as a principle that it should be fundamental in the governance of our country. যে যদিও enforceable নহয় uniform civil code আমাৰ countryত বহুত দৰকাৰ. So this is also true. So এই questionৰ মতে কোনটো ভুল হয় কি কোৱা আছে what is incorrect that it is a fundamental right of every citizen. So as a result this is the correct answer. This is the correct answer. যে fundamental right নহয় কি হয় directive principles of state policy. আৰু in which state of India is there a uniform civil code? Meghalaya, Kerala, Haryana, Goa. So Goa is the right answer. So this is all about uniform civil code. আমি চালো যে uniform civil code তাৰ definition কি হয় background কি হয় ক'ৰ পৰা originate কৰিছে colonial post colonial area uniform civil code আমাৰ countryত থাকিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ benefit হয় latest judgment চালো আৰু কিছুমান PYQs আমি solve কৰিলো. So thank you. This is all for today and we will next come with another very interesting topic. Thank you.